श्री राग महल पहला। तन जल बल माटी पया, मन माया मोह मनूर, औगण फिर लागू पए, कूर वजावे तूर। जिवें कि आप जी ने सरवण कीता है श्री राग महल पहला, इसनूं ध्यान दे नाल पढ़ना है। इत्थे महला नहीं लिखिया होया, महल लिखिया होया है। श्री राग महल पहला ते इत्थे महल का मतलब है स्वरूप। जिवें महला का अर्थ स्वरूप है, महल का अर्थ स्वरूप। गुरु नानक पातशाह जी का पहला स्वरूप अपने पहले रूप विच, मूल रूप विच। अगला बचन है तन जल बल माटी पया, मन माया मोह मनूर। माटी पया का मतलब मिट्टी हो गया, ते मनूर कहते ने जिस लोहे नूं जंगाल लग जांदा ना, ते वो जंगाल लग लग के जो थल्ले लोहा डिगदा उसनूं मनूर कहते ने। अग दे विच सड़ के जो लोहा थल्ले डिगदा, जंगाल दे नाल सड़िया होया लोहा जिहड़ा ना, लोहे दी मैल, ਉਹਨੂੰ मनूर कहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं जिसने रब्बी गुणां नूं विसार दिता, ਉਹਦਾ शरीर विकारां विच सड़ बल के मिट्टी हो जाता है। मिट्टी हो जाण दा मतलब विकारां दे विच रुल जाता है, ते ਉਹਦਾ मन विकारां दे विच फस के मन ਉਹ सड़िया होया लोहा बन जाता है, ਉਹ किसी काम का नहीं हुंदा। ਤਾਂ जिसने भी रब्बी गुणां नूं भुलाया, ਉਹਦਾ शरीर विकारां विच सड़ बल के मिट्टी हो गया, विकारां विच रुल गया, ਤੇ ਉਹਦਾ मन जो ਉਹਦੀ सोच है ਉਹ भी मोह ਦੇ अंदर, विकारां ਦੇ अंदर फस के बेकार और व्यर्थ हो जाती है, ਉਹਦੀ सोच घटिया हो जाती है। औगण फिर लागू पए, कूड़ वजावे तूर। कूड़ ਦਾ मतलब कूड़, कूड़ विच, कूड़ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, कूड़ विच। तूर ਦਾ मतलब वाजा, विकारां ਦਾ वाजा। बिना शक तो इसका तन विकारां दे विच खे होया पिया है, ਇਹਦੀ सोच घटिया हुई पई है, फिर भी ये गुणां वाले पासे नहीं जुड़दा, फिर भी विकार ਇਹਦੀ खलासी नहीं करदे, और वो कूड़ दे अंदर मस्त होके विकारां दा वाजा वजाई जांदा है। कूड़ दे अंदर मस्त होके मोह दा वाजा वजाई जांदा है। भाव कि झूठ और विकारां दे अंदर बंदा फसिया रहिंदा है। बिन शब्दै भरमाइए दुविधा डोबे पूर। भरमाइए दा मतलब भटकना विच पिया रहिंदा है। दुविधा दा मतलब दो चितापन, मेर तेर दे वितकरे। पूर दा मतलब सारे दा सारा परिवार। पूर दा पूर, केड़ा पूर? ज्ञान इंद्रे, अखां कान नक आदिक। बिन शब्दे भरमाइए, गुरु दे शब्द तो वांझिया रह के भटकना विच पिया रहिंदा है। भटकना विच पैण दा, औगणा विच पैण दा कारण है गुरु ज्ञान तो सखने होना। गुरु शब्द तो, गुरु दी फिलोसफी तो, ज्ञान गुरु तो वांझिया रह के मनुख भटकना विच पिया रहिंदा है। दुविधा डोबे पूर, तो जो दुविधा है इसके अंदर, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਜੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ।
जिन दा मतलब जिसने, गुरमुख दा मतलब गुरु दी शरणी पै के, मर दा मतलब मरे मरदा है, जन्मे दा मतलब जन्मदा है, आवे जाए दा मतलब भटकना विच प्यार रहिंदा है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬੂਝਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਝਣਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਨਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਮਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸੂਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰੋਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਸੱਚ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਹਵਾ ਸੱਚ ਸੁਆਓ। ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ ਡਰ, ਅਦਬ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੁਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਥ, ਮਨੋਰਥ। ਸੱਚ ਸੁਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਮਨੋਰਥ। ਹੁਣ ਭੈ ਸੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਵਾ ਸੱਚ ਸੁਆਓ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਓ। ਨਿਹਾਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਓ, ਤਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾ, ਜਲਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੜਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਚ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤਤ ਪਵਨ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਜਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ
ਰਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਏ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੋਥੀਆਂ, ਸੰਥਿਆ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਨ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਸੱਚ ਰਾਤੀ ਦੇਹੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਮਨੋਰਥ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਪਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੀਤ ਮੰਦ ਸੁਗੰਧ ਚਲਿਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ, ਜਹਾਂ ਸਾ ਕਿਸ ਤਹਾਂ ਲਾਗਿਓ ਤਿਲ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਾਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦ ਪਵਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਵਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮੂਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ। ਜਲ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਲ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਏ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚ ਸੰਤੋਖਿਆ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਸਾਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਭੈ ਰਤੇ, ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੱਤ। ਭੂਤ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਤੱਤ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਸੱਚ ਭੈ ਰਤੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਦ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਵਿਸਰੇ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਪਤ ਤਾਹੇ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਗਣ ਵਿਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ, ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਵਹਿ ਇੱਕ ਜਾਵਹੀਂ, ਪੂਰ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ, ਆਵਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਵਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ,
ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਹਠ ਮਤੀ ਬੂਡੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੋ ਤਾਰ। ਮਨਹਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਵਿੱਚ, ਮਨਹਠ ਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਠੀ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਠ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ। ਮਨਹਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਹੱਠ ਜਿੱਦ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੀ ਜਿੱਦ। ਬੂਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨਹਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੂਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹੱਠ ਹੇਠ ਤੁਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਨਹਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਉਂ ਧਰੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੇ ਮਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਆਖ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਨੇ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਣਾ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਸਰਾਧ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਰੇ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਡੋ ਜਲੇ ਪਾਛੇ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਆਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ,
ਡੌ ਜਲੇ, ਡੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ। ਡੌ ਜਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹਾ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੁੱਖ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਛੇ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇ ਹਰੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਬੂਟੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਡੌ ਜਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਰਪੂਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਰਪੂਰ, ਭੂਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਬਾ, ਭਰਪੂਰ, ਭੂਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਪਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਨਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੀ, ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਮਿਲਾਵਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹ ਸਾਹ ਤੁਝ ਸੰਭਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਜੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਭਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। हे ਮਾਲਕ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾਂ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਉ। ਪੀਉ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪੀਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ। हे ਭਾਈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਉ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਉ। ਧਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ। ਗਰਭ ਬੱਬਾ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਸਮੇਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੀਨ ਰਹਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਧਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ। ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਉ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਗਜਬ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਜਿਨ ਇਹ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ त्रिभुवन कर आकार, जिस जोत स्वरूप प्रभु ने ये जगत पैदा किया है और ये त्रिभुवनी स्वरूप बनाया है। तीन भवन, किन्ने भवन, जिवें आकाश पताल और मातलोक जिन्हों कह देंगे ने, मतलब उच्चियां थावां, मैदानी इलाके और नीवियां थावां, यानी त्रिभुवन का मतलब पूरे का पूरा जगत। तो जिस जोत स्वरूप प्रभु ने ये त्रिभुवनी संसार सिरजया है, गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार। चानन का मतलब जोत रूप प्रभु, चानन जोत रूप प्रभु। गुरमुख का मतलब गुरु की शरणी पिया। मनमुख का मतलब आप हुदरा मनुख। मुग्ध गुबार, मुग्ध का मतलब मूर्ख, गुबार का मतलब हनेरा। गुरमुख चानन जानिए, गुरु की शरण पिया जोत स्वरूप प्रभु नूं जानिया जा सकता है, उहदे नाल सांझ बनाई जा सकती है। जानिए का मतलब जानना, सांझ पानी, रब्बी गुणां दे धारनी होना, रब्बी रजा विच तुरना, उहदे बारे जानकारी हासिल करनी, उहदे नाल सांझ बनानी। तां गुरु की शरण पिया जोत स्वरूप प्रभु दे नाल सांझ बनाई जा सकती है। मनमुख मुग्ध गुबार, पर अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनुख नूं ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਨੇੜਿਓਂ ਪਰਖਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਖੁਦਰੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀਅਤ। ਨਿਰੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਥ ਤੋਂ, ਅਵਿਰਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰੀ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਜ਼ਹੂਰ, ਜਲਵਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਿਆ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ। ਇਹ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਨੀ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਕੀਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਧੰਤਾਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਗੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਗੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਗੜਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਤੋਖੀਆ। ਸੰਤੋਖੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਸੋਮਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਸੁਣ, ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
जब लग जोबन सास है, तब लग ਇਹ ਤਨ ਦੇਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਆਵਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ, ਢਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢਹਿ ਕੇ, ਢੇਰੀ ਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਬਿਨ ਗੁਣ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨਖੇ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਣ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੰਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੱਚਾਈ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰ ਜਾ, ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਪੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ। ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਏਮ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਲਾਭ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੀ ਭਾਹ। ਨਿਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਸਲਾਹੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ, ਲਿਖ ਪੜ ਬੁੱਝੇ ਭਾਰ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਐ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੰਢਣ ਗੰਢੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧੇੜਬੁਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਪੜ ਬੁੱਝੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਬੁੱਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੰਨੀਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਗੰਢਣ ਗੰਢਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੇਅੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਹਨਿਸ ਅਗਲੀ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ
अंतर आत्मे तृष्णा व्याप रही है। अगली का मतलब बहुत ज्यादा, अंतर एहन तृष्णा अहनिस अगली, अंदर बहुत तृष्णा की अग लगी हुई है। होमे रोग विकार, अंदर होमे का रोग और होमे का जिहड़ा विकार है वो अंदर कायम है। पढ़ना सुनना विचारना ज्ञान का ते तां सार्थक सी ना, अंदरों तृष्णा बुझदी, संतोख होंदा, होमे मिटदी, विकार मिटदे, बंदे अंदर इंसानियत पैदा हुंदी। पर जे ऐसा नहीं होया तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो गुरु जी कहने ने ओह वे परवाह अतोलवा, गुरमत कीमत सार। कीमत का मतलब कदर, सार का मतलब समझ। दूजे पासे वो प्रभु चुंच ज्ञान की परवाह नहीं करता, वे परवाह है। अतोलवा का मतलब असी अपने ज्ञान के नाल उन्हें तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, बेअंत है। गुरु की मत लैके उसकी कदर समझ, वो वे परवाह है। तेरे चुंच ज्ञान का कोई असर नहीं है, चलाकियां चतुराइयां का ਉਹਦਾ अंत नहीं पाया जाता। इसलिए असल गल की है, गुरमत कीमत सार, गुरु की मत लैके उसकी कदर समझ, रब्बी गुणा की कदर कर, रब्बी हुक्म के अंदर चल। लख सियाणप जे करी, लख स्यों प्रीत मिलाप। इत्थे करी नहीं पढ़ना, करी फर्स्ट पर्सन है, मैं करा। जे मैं लखां चतुराइयां करा, इत्थे सियाणप का मीनिंग है चतुराइयां चलाकियां। जे मैं लखां चतुराइयां करा, जे मैं लखां बंदियां दे नाल प्रीत मेल मिलाप पैदा कर लवां, चतुराइयां चलाकियां भी होण, लखां दे नाल मेरा मेल मिलाप होवे, तां गुरु जी कहंदे ने बिन संगत साध ना धरापिया, बिन नावे दुख संताप। धरापिया दा मतलब रजदा तसल्ली नहीं हुंदी, बिन नावे दा मतलब रब्बी हुक्म विच तुरन तो बिना। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੀਨੇ ਆਪ। ਚੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। हर जप जीअरे छुट्टीए, जप का मतलब हुंदा है जानना, सांझ पाना। हे मेरी ये जिंदे, प्रभु दे नाल सांझ पा के, रब्बी गुणां दे नाल सांझ पा के तृष्णा तो खलासी हो सकती है। क्योंकि जेड़ा मनुख गुरु दी शरण पैंदा है वो अपने असले नूं पछाण लैंदा है। गुरमुख चीने आप वो अपने असले नूं पछाणदा है कि मैं ते रब दा रूप हां, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। गुरु के दसे राह ते चल के बंदा अपना अपने आप का अध्ययन करता है। मेरे विच किन्नियां बुराइयां ने, किन्नियां चंगियाइयां ने, किहड़े औगण मैनूं छड्डण दी जरूरत है, किहड़े गुण मैं धारण कर सकदा, मेरे अंदर की पॉसिबिलिटीज ने। तो सैल्फ एनालिसिस करता है, अपने आप नूं चीनदा है, अपने आपे नूं पछाण लैंदा है। तन मन गुर पह वेचिया, मन दिया सिर नाल। जिस मनुख ने अपना तन अपना मन गुरु कोल वेच दिता, वेच दिता दा मतलब गुरु दे हवाले कर दिता। जिसने मन हवाले किया और अपना सिर भी हवाले कर दिता, सिर दा मतलब अपनी मत भी हवाले कर दी। त्रिभवन खोज ढंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। खोज दा मतलब खोज के, गुरमुख दा मतलब गुरु दी राही, निहालिया दा मतलब वेख लिया। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੋਜ ਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਖੋਜ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ,
ਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। हे ਨਾਨਕ, ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ